حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین کا استقبال ہے. خلوص برا سلام قبول کریں. ناظرین ڈالتے ہیں آج کی خبروں کی تفصیل پر ایک نظر. ملک کی سلامتی پہلی ترجیح. سالمیت کو للکارنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. درانداز ملک کی سلامتی کے لیے بہت سنگین خطرہ. پنچایت سے پارلیمنٹ تک بی جے پی مضبوط اور لوگوں کی من پسند پارٹی. ہماری حکومت صرف ملک کی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود پر اپنا توجہ مرکوز کرتی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی. لیفٹیننٹ گورنر کے ہاتھوں سری نگر میں دوبارہ تیار شدہ میرا قتل پل کا افتتاح. ہر شہر کے رخ کی حفاظت کرنا ہمارا مشن بن گیا ہے. شہری نقل و حرکت اور معیاری زندگی کو بہتر بناتے ہوئے میراث کو محفوظ رکھنے کے لیے تاریخی طور پر اہم منصوبہ. جدید ٹیکنالوجی اور جامع ڈیزائن کے ساتھ معیاری زندگی کو نئی سطح پر لانا ہمارا مقصد. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا. اسمارٹ سٹی پروجیکٹ لمیٹڈ سری نگر نے میرا قادل برج جو بڑا پرانا برج ہے اس کا پنرنرمان 2023 میں شروع کیا تھا. آج یہ برج بن کر کے پوری امنیتی کے ساتھ تیار ہو گیا ہے اور یہ سری نگر کے نواسیوں کو سمرپت کیا گیا ہے. اسمارٹ سٹی پروجیکٹ میں ادھکانش روپ سے یہ دھیان رکھا گیا کہ یہاں کی پراشین وراثت اور ماڈرن ایمینٹیز دونوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہوئے سری نگر شہر میں ایک اچھا کلچرل وائبرنٹ اسپیس تیار کیا جائے. چاہے یہ برج ہو یا باقی پیڈسٹرین اور ریور فرنٹ کے کام ہوں، پارک ہوں، یہ سب اسی درشٹی سے بنائے گئے. میں سمجھتا ہوں اس کے پورا ہو جانے کے بعد شہر خاص اور سری نگر کا جو ایک پرانا سمبند رہا ہے وہ پھر سے ریوائیو ہوگا. سیاست طاقت نہیں، روحانی مشق. یہ عیش و عشرت نہیں بلکہ قربانی ہے. ترقی یافتہ ہندوستان کا خواب آج 140 کروڑ شہری بانٹ رہے ہیں. اس ویژن کو فراہم کرنے کا صحرا وزیر اعظم کے سر جاتا ہے. نو منتخب بی جے پی صدر کا پہلا خطاب. دن بھر دھوپ نکلنے کے باعث جموں کشمیر اور لداخ میں شدید ٹھنڈ کی لہر جاری. سونمرگ -6.2 ڈگری کے ساتھ سرد علاقہ درج. سری نگر میں -3.4 ڈگری ریکارڈ. زمستانی ہوائیں کی وجہ سے ڈل جھیل سمیت سبھی آبی ذخائر منجمد. مشکلات کا سامنا. محکمہ موسمیات کا نیا موسمی کیلنڈر جاری. مغربی ہوائیں جموں کشمیر میں اثر انداز ہو رہی ہے. 22 جنوری سے برفباری اور بارشوں کے ایک اور مرحلے کی پیشن گوئی. شاہراہوں پر سفر کرنے کے لیے مسافروں، ٹرانسپورٹوں اور سیاحوں کے لیے خصوصی ایڈوائزری جاری. کشتواڑ کے جنگلی علاقہ میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن تیسرے روز میں داخل. فوجی ہیلی کاپٹر، ڈرون اور فوج کے سونگنے والے کتوں کے علاوہ فورسز کی کمی علاقے میں موجود. ملیٹنٹوں کی کمین گاہ تباہ کرنے کے بعد کئی افراد کو پوچھ تاچھ کے لیے حراست میں لیا گیا ہے. لداخ سرمائی کھیلوں کے لیے ہندوستان کے مرکز کے طور پر ابھرا ہے. بڑے مقابلوں کے انعقاد کے لیے تیاری قوم کے اعتماد کی عکاسی. وزیر اعظم کی دور اندیشی قیادت میں کھیلوں کے ماحولیاتی نظام میں تبدیلی آئی. کویندر گپتا. بھارت کے لیے گولیاں کھائی ہے، ضرورت پڑی تو دوبارہ ایسا کرنے کے لیے تیار. جموں کشمیر کی نئی تقسیم کا مطالبہ احمقانہ اور جاہلیت. پیر پنچال اور چناب کو صوبائی درجہ دینے کا مطالبہ ایک ڈکسن پلان. ڈاکٹر فاروق عبداللہ. بیٹھک بہت اچھی طرح چل رہی ہے. ہم لوگ اپنے بلاک پریزیڈنٹس اور بلاک سیکرٹریز کو سن رہے ہیں، ان کی تکلیفوں کو سن رہے ہیں، کیسے مضبوط کریں انہیں، اس کی بات سوچ رہے ہیں. اور کیا ہے، ہم لوگ تو لداخ کو بھی لا کر نہیں کرنا چاہتے تھے. اس سے کیا فائدہ ملا لداخیوں کو؟ آج تو لداخی بھی کہتے ہیں کہ ہمیں واپس ریاست کے ساتھ جوڑ دو، ہمیں یونین ٹیریٹری نہیں چاہیے. کیا بات کرتے ہیں؟
बेवकूफ लोग हैं, ना समझ। ये रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, और इंशाल्लाह एक दिन फिर से लद्दाख वापस आ जाएगा। तुम लोग तो जानते भी नहीं होगे, एक्शन प्लान तो बहुत पुराना था कि डिवाइड करो चिनाब रिवर के उधर को सब ग्रेटर कश्मीर और इसको अलग करो। मगर वो परमार साहब थे हिमाचल के, जिन्होंने चंबा और कांगड़ा से लोगों से कहा कि तुम्हारी जबान जो है वो हिमाचली है। नहीं तो बड़े बड़े ख्याल थे यहाँ पे। अरे रियासत को तोड़ने वाले तो बहुत से लोग हैं, मगर वो कभी कामयाब नहीं होंगे। कोई जिला नहीं बनना चाहिए, बहुत जिले हैं, इन्हीं को संभाल सके वही बड़ी बात। मैं पूछता हूँ जनाब, वो भी तो वजीर आला रही थी, क्या किया उन्होंने? नो आई डोंट वांट टू रिपीट इट। क्या किया उन्होंने? वो तो वजीर आला थी, उनके वालिद भी वजीर आला थे। क्या किया? उंगली उठाना बड़ा आसान है, मगर ये भी देखिए कि 3 उंगलियां पीछे आपकी तरफ भी निशाना करती हैं। ट्रंप साहब की और हमारी रिश्तेदारी जो है वो पुरानी है। अब वो दोस्ती में थोड़ी सी खलल आ गई है, मगर इंशाल्लाह दोस्ती फिर से हो जाएगी, आगे चलेंगे। तापर पटन में सड़क के किनारे आईडी बरामद, बाद में नाकारा बनाई गई। श्रीनगर बारामूला शहर पर कुछ वक्त तक ट्रैफिक मुअत्तल, पुलिस तहकीकात जारी। गैर कानूनी मैदनियात के नकल हमल के लिए कार्रवाई, पुलवामा पुलिस ने एक डंपर को जब्त कर लिया। रिश्वतखोर मुलाजमीन और एहलकारों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई, महज एक दिन में रिश्वत तलब करने और लेने के 3 अलग अलग वाक़ात। PWD मुलाजमीन, पटवारी और ASI समेत 4 एहलकार रंगे हाथों गिरफ्तार। और आखिर में ये खबर के मुलाजिम इत्तेहाद इजैक के इंतखाबात, वजाहत दुरानी सदर सजाद परे जनरल सेक्रेटरी बिला मुकाबला मुंतखब। जो कश्मीर एम्प्लॉइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मौजूदा ओहदेदारान की मुकर्ररा मुद्दत मुकम्मल होने के बाद सदर और जनरल सेक्रेटरी के ओहदों के लिए इंतखाबात वाजिब हो गए थे। इलेक्शन कमीशन को 2 नामजदगी फार्म मौसूल हुए, जिनमें सदर के ओहदे के लिए वजाहत हुसैन और जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए सजाद अहमद परी ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। मुकर्ररा वक्त के अंदर किसी और उम्मीदवार की जानिब से कोई नामजदगी मौसूल नहीं हुई। जांच पड़ताल के बाद दोनों नामजदगी फार्म दुरुस्त और कवायद के मुताबिक पाए गए, चूँकि हर ओहदे के लिए सिर्फ एक दुरुस्त नामजदगी मौजूद थी और कोई मुकाबला न था। इसलिए इजैक के आईन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने दोनों उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब करार दिया। मैं और सजाद साहब इलेक्ट हुए हैं अनकंटेस्टेड। ये कंटेस्ट करने से भी ज्यादा माना जाता है, इसलिए कि जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन्होंने भरपूर एतमाद का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमें इनके खिलाफ खड़ा होने की कोई वजह नहीं है। यह उनका बड़ापन है, यह उनकी मोहब्बत है और उनको लगता है कि हम दोनों, मैं सजाद साहब और उन सब को मिला के ये इजैक उनकी आवाज को आगे पहुंचाएंगे, उनके मामलात को आगे ले जाएंगे। उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया और अनकंटेस्टेड हमें इलेक्ट किया और हमारे खिलाफ किसी ने कोई फॉर्म नहीं उठाया, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे ऐलान किया, उन्होंने बताया। मैं उन सब का फर्दन जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, यहाँ का आरजी मुलाजिम, यहाँ का पब्लिक सेक्टर का तनख्वाह का मामला, उनका एक बार का फैसला, ओल्ड पेंशन की रेस्टोरेशन, और जो इस वक्त मुलाजमीन पर, चाहे छोटे दर्जे के मुलाजमीन हो, गैजेटेड हो, नॉन गैजेटेड हो, उन पर जो अजाब आताब किया जा रहा है, मैं पूरी तवक्को रखूंगा कि जिन लोगों ने हमें एतमाद दिया वोट के जरिए से, जिन्होंने हमारे खिलाफ खड़े भी नहीं हुए, हमें बिला मुकाबला कामयाब करार दिया, तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा
वो हमें भरपूर साथ देकर इस चैलेंज पर काबू पाने में हमारी मदद करेंगे। और दूसरी बात, हम इस स्टेज के माध्यम से आज यहाँ की सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे, इंसानी मामला है यहाँ का आरजी मुलाजिम का मामला, इंसानी मामला है। जिसने आपकी 30 या 31 दिन काम किया उसका तनख्वाह हक बनता है उसका। और ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन, जब एक 85 इयर्स ओल्ड या 70-80 साल का बुजुर्ग इलेक्शन लड़के ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन का हक रखता है, तो जिसने 30-32 बरस अपनी जिंदगी के इस महकमे को दिए हैं, सरकार की खिदमत में दिए हैं, अवाम की खिदमत में दिए हैं, उसके हक में भी ओल्ड पेंशन का इतलाक होना चाहिए। इसी तरीके से जो हमारे ट्रेड यूनियन राइट्स है उनको बहाल किया जाए। अगर सरकार इस मामले पे जो उन्होंने वादे किए हैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, खासकर यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो उन्होंने वादे किए हैं 11 मार्च 2025 को ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, उन्होंने जो वादा किया है, अगर उसको इस बजट सेशन में पूरा नहीं किया जाता है, और वो वादा जिसका मुतालबा हम कई बरसों से कर रहे हैं, जिसके लिए हमने जान फिशानी से काम किया है, कुर्बानियां दी हैं, कई हमारे लोग इस दुनिया से चले गए इसी अरमान को लिए हुए, अगर वो बराबर वही नहीं दिया गया, अगर खाली एनहांसमेंट की गई हमारी तनख्वाह में, तो हमें काबिल कबूल नहीं होगा। हमें रेगुलराइजेशन से कम कोई हल कबूल नहीं है। अगर ऐसा किया गया, रेगुलराइजेशन नहीं दी गई, तो जद्दोजहद के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। यह हमारा आईनी और जमहूरी हक है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने हम पर एतमाद जताया है, जिन लोगों ने हमें एक बार फिर आपके सामने खड़ा करके खिदमत करने का मौका फराहम किया है, उन सबसे मेरी गुजारिश है फिर वो कमर बस्ता हो जाए और आने वाले बजट सेशन में हम सरकार के सामने खड़े हो जाएंगे और अपने वो जायज तस्लीमशुदा मुतालबात को उनको पूरा करने पर मजबूर करेंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की खबरों की तफसील। डीजे मेजबान हया जावेद को इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।